Hello dears. In the last sessions, the mechanisms of elimination and substitution reactions have been discussed in detail. Therefore, in today's session, we are going to see some important aspects regarding elimination and substitution reactions. The topics to be covered are differences between even and ETO mechanisms, elimination versus substitution, and factors affecting nucleophilic substitution reactions. So let's see all three of them one by one. The first one is the difference between even and ETO mechanisms. Many points are similar with respect to SN1 and SN2 mechanisms because we know that even and SN1 have similarities in their mechanisms to some extent, and like the same E2 and SN2 reactions also have similarities to some extent. Therefore, those things will reflect in this differences also. So let's see one by one. As the definition indicates, as the name indicates, E1 means unimolecular mechanism with first order kinetics. E1 follows unimolecular mechanism with first order kinetics, whereas E2 follows bimolecular mechanism with second order kinetics. Bimolecular mechanism with second order kinetics. And E1 is a two-step mechanism. You know that first step is the formation of the carbocation, then the elimination of the hydrogen takes place. And E2 is a concerted single-step mechanism. And the third point is reaction proceeds through carbocation intermediate, and there is a possibility of carbocation rearrangement. And this is the difference between E1 and SN1. In the case of SN1, when you compare the possibilities, in the case of E1, the chance of carbocation rearrangement is more to get the more favorable product. And here in E2 mechanism, there is only a transition state present and there is no intermediate form and no rearrangement occurs. And E1, there is no stereochemical aspect. No stereochemical aspect is involved, but in the case of E2 mechanism, anti-elimination occurs. We know that in the case of beta elimination, only the group trans to anti to this halogen eliminates, okay, which means that this is the halogen atom to be eliminated and the hydrogen to be eliminated. Here you can see that H1, H2 and H3, three hydrogen atoms, only H1 will be eliminated. That is, only the group trans to that leaving group will be eliminated. So here definitely always anti-elimination occurs in the case of E2. And E1 is favored by polar solvents, especially polar protic solvents. And this E2 is favored by non-polar solvents. If you are taking a polar solvent, and that polar solvent should be polar aprotic. Okay, so this is favored by either non-polar solvents. E2 is favored by either non-polar solvents or polar aprotic solvent. Then for E1, strength of base doesn't affect the rate. Okay, base is not at all taking part in the in the rate determining step, so it's not a matter of concern. But here in the case of E2, strong bases increases the rate. Okay, these are the main differences between E1 and E2 mechanisms. And now let's move on to our second topic, which is elimination versus substitution. Okay, there is an alkyl halide and there is a base, and there is a possibility of both the reactions. There will be a competition between elimination or substitution. So we have to decide which reaction will take place. If an alkyl halide reacts with a base, whether that will lead to elimination product or that will lead to substitution product, that can be ascertained, that can be understood by taking into concern some points. Okay, the first one is the nature of alkyl halide. Nature of alkyl halide, primary alkyl halides always follow the second order kinetics, whether it is E2 or SN2. Okay, primary alkyl halide elimination that will be by E2 mechanism, and substitution on choose that will be by SN2 mechanism. Adepole tertiary alkyl halides definitely elimination E1 substitution SN1.
But in the case of secondary, fluctuating ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ 100% ആയിട്ട് E1 അല്ലെങ്കിൽ SN1 അല്ലെങ്കിൽ E2 or SN2 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So that depends upon the other factors too, such as the strength of the nucleophile, the temperature, the medium used, polar, whether if it is polar protic ആണോ aprotic ആണോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ കേസിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പ്രൈമറി പറയാം E2 or SN2, ടെർഷ്യറി പറയാം E1 or SN1 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ബേസ് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ്, ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബേസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുന്നു. ബൾക്കിനെസ് ഓഫ് ദ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി എടുക്കുന്നു. സെയിം ബേസ് ആണ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി ഹാലൈഡ്സ് എടുത്തിട്ട് വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ, ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിന്റെ ബൾക്കിനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും, ആസ് ദ ബൾക്കിനെസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇൻക്രീസസ്, എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൂടുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം സ്റ്റെറിക് ക്രൗഡിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഫാക്ടർ വരുന്നത്. ബൾക്കിനെസ് കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദിസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ടു ഗോ ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ടു ദാറ്റ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എലിമിനേഷൻ ആണ് അത് ചാൻസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൾക്കിനെസ് കുറച്ച് കുറക്കുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ. സോ നോക്കാം, പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്തപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് എ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. ആ സമയത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നടന്നത്. 90% സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ OET വന്നു ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് ഓൺലി 10%. ഓക്കെ, പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡും സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ്, ETON എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രോങ്, നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1-bromobutane ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ, എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കുറവാണ്. ആൻഡ് സി, സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്തു. സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുത്ത് സെയിം ബേസ് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. സെയിം ബേസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് elimination products has increased from 10 to 85%. ഒരു tremendous increase ആണ്. 10% എന്ന elimination productന്റെ percentage എവിടത്തേക്ക് കൂടി, 85 ആയി. And substitution product is only 15%. Next എന്ത് ചെയ്യുന്നു, tertiary alkyl halide എടുക്കുന്നു. This is tertiary butyl bromide. Tertiary butyl bromide എടുത്തപ്പോൾ you can see that 93% of the product is എന്താണ്, elimination product. എന്നുവെച്ചാൽ ബൾക്കിയസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് when compared പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി. ടെർഷ്യറിയാണ് ഏറ്റവും ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ 93% എലിമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഓൺലി 7. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളിപ്പോ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ നേച്ചർ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. അതെങ്ങനെയാ ഡിഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ, സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക് റിയേജന്റ് സച്ച് ആസ് അമൈഡ് ഓർ ആൽക്കോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക. വീക്ക്ലി ബേസിക് റിയേജന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫേവേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് യു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് വിത്ത് പൊട്ടാഷ്യം, ദിസ് വൺ, ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ. ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, എന്താണ്, aqueous KOH. aqueous KOH. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, KOH bar H2O. ഇതാണ് aqueous KOH എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നോർമലി aqueous KOH എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ആൻഡ് KOH bar ആൽക്കഹോൾ, ആൽക്കഹോളിക് KOH നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആൽക്കഹോളിക് KOH ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, എലിമിനേഷൻ ആണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, aqueous KOH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KOH pellets are dissolved in water. ഓക്കെ, KOH pellets are dissolved in water. അപ്പോൾ OH മൈനസ് വരും, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യാം. ആൽക്കഹോളിക് KOH എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം KOH pellets are dissolved in alcohol. അത് എഥനോൾ ആവാം, മെഥനോൾ ആവാം, ഏതാണെങ്കിലും ആവാം. നോർമലി എഥനോളിലാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇത് മാറി, ഏത് മാറി, അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മാറി. ആൽക്കഹോളിക് KOH എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും, OH മൈനസിന്റെ കൂടെ തന്നെ OR മൈനസ് ഉണ്ടാവും. OR മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്, എന്താണ്, OH മൈനസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ OR മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക, എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തരാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ബെയർ ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് aqueous KOH gives substitution reactions, whereas alcoholic KOH normally gives elimination reaction.
So strength of the base is the first point. In the case of nucleophiles, strongly basic reagents such as amide or alkoxide ions will give elimination, whereas weakly basic reagents will give substitution. Okay, പിന്നെ ഇതേ nucleophile തന്നെ second point എന്ന് പറയുന്നത് sterically hindered bases favor elimination reactions. ഇപ്പോൾ TBU okay നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പൊട്ടാഷ്യം ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെ വരക്കാം? CH3 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 OH. ഇതാണ് ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ. CH3 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 OH. This is tertiary butyl alcohol. ഇനി ഇതിന്റെ എന്താണ് അയോണിക് ഫോം? നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് CH3 3 times CO, ഈ OH എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? OKL, O minus and K plus. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്? TBuO minus K plus എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇത്ര വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, കാർബൺ 3 methyl groups, ഒരു ഓക്സിജൻ മൈനസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. സോ ദിസ് ബേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ബൾക്കി. ഓക്കെ, വെൻ കമ്പയർഡ് ടു OH മൈനസ്, ജസ്റ്റ് OH മൈനസും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം. ദിസ് ബേസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ബൾക്കി. അപ്പോൾ ബൾക്കിയർ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ബേസസ് ഒരിക്കലും ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ സ്റ്റെറിക് ക്രൗഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ടെൻഡ് ടു ഗിവ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് മോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, നിങ്ങൾ ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കുറച്ച് KOH ഇട്ടാൽ ഇതാണ് കിട്ടുക, പൊട്ടാഷ്യം ടെർഷ്യറി ബ്യൂട്ടോക്സൈഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 87% of the product is elimination product, whereas only 13% is the substitution product. ഈ TBU എന്ന് എഴുതുന്നത് ചെറുതാണ്, but that's a bulkier group. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അബ്രിവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് TBU എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെയിം തിങ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് is put in ethanol. അപ്പോൾ എത്തോക്സൈഡ് അയോൺ ഉണ്ടാവുന്നു. എത്തോക്സൈഡ് അയോൺ is less sterically hindered when compared to TBU. എത്തോക്സൈഡ് അയോൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? CH3 CH2O minus K plus ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സ്റ്റെറിക്കലി ലെസ് ഹിൻഡേർഡ് ആണ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു TBU. അപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിയും. എന്താ? അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കൂടുതൽ തരിക. 87% സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരും. ജസ്റ്റ് 13 ആണ് എന്ത്? നേരെ റിവേഴ്സ്. നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് നേരത്തെ റിവേഴ്സ് ആണ് എലിമിനേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെന്റ്. അപ്പോൾ ഹൈ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് സോൾവെന്റ്. സോൾവെന്റ് പൊളാരിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ചാൻസസ് കൂടും. സോൾവെന്റ് പൊളാരിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും എലിമിനേഷന്റെ ചാൻസസ് കൂടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് എലിമിനേഷൻ ഓവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ്സ് കണ്ടു, നേച്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ കണ്ടു. തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതാണ് 4 main factors which decide whether elimination to take place or substitution to take place. And the third point to be discussed is factors affecting nucleophilic substitution reactions. This has to be discussed in the video of substitution reactions, but I missed it somehow. So here are the factors which is important in the case of examination point of view and for you to analyze the substitution reactions in detail, okay, properly in detail. So let's see what are the factors which affect the nucleophilic substitution reactions. First and foremost is the effect of solvent. Solvent in effect ആണ്. അപ്പോൾ polar solvents മാത്രം എടുക്കുന്നു. polar solvents ൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക. നോർമലി പോളാറും നോൺ പോളാറും ആണെങ്കിൽ polar solvents ആണ് SN1 and SN2 കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പോളാർ പ്രോട്ടിക് ആൻഡ് പോളാർ അപ്രോട്ടിക് എന്നുള്ളത്. അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് SN1 റിയാക്ഷൻ ആണ്. SN1 reaction generally a polar solvent stabilizes the intermediate carbocation and thus enhances the rate of SN1. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു substitution reactions SN1 മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R+ and X- ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു പോളാർ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളാരിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുക. ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെപ്പറേറ്റിംഗ് പവർ ആണ് രണ്ടാൾക്കാരെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയൊക്കെ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെ ഈ R+ X- ദൂരത്താക്കി നിർത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് പോളാർ സോൾവെന്റ് എടുത്താലും ഈ പ്രോസസ് നടക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ കാർബോകാറ്റയോൺ. നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ R+ ആണ്,
അപ്പോൾ പോളാർ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഒരു ഡൈപോൾ ആയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോർമലി സോൾവോളിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ്. ഇതൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആണ് ഡെൽറ്റ മൈനസ്, അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. നോർമലി 6 ആണ് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് വരാം. ഐ എം ഡ്രോയിങ് ഓൺലി 4. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്ക്. ഓക്കെ, സി പ്ലസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആണ്. ഒരു പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്, വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ, അമോണിയ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡൈപോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും. ആർ പ്ലസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ക്യാരിയിങ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ വരാം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ മൈനസ് ആൻഡ് therefore this is stabilized to some extent. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാ പോളാർ പ്രോട്ടിക്സ് എല്ലാ പോളാർ സോൾവെന്റ്സും ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് എസ്പെഷ്യലി പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ്, അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ there is a possibility of recombination. എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായ പാടെ അവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, they will recombine to give back the alkyl halide. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you have to keep them apart. ഓക്കെ, ആർ പ്ലസിനെയും എക്സ് മൈനസിനെയും മാക്സിമം ദൂരത്തേക്ക് വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആർ പ്ലസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ് സച്ച് ആസ് വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ, അമോണിയ എക്സെട്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they will stabilize the leaving group also. ഓക്കെ, ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ HOH ആണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ മൈനസ്. സോ എക്സ് മൈനസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ എന്ത്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറിലുള്ള H പ്ലസിനായിട്ട് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 4, നോർമലി 6 ആണ്, 4 എണ്ണം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? പോളാർ, ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ്, SN1 കേസിൽ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് stabilize both the carbocation and the leaving group. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ആയി. സോ SN1 റിയാക്ഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോൾവെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ്, പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, ആൽക്കഹോൾ, അമോണിയ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി SN2 നോക്കാം. SN2 പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ SN2 എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക, ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആൽക്കൽ ഹാലൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം, ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. RX ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാസ് ടു അപ്രോച്ച് ദ കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ ബോണ്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും, ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകും ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് RNA. ഇതാണ് SN2 മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ nucleophile will get solvated. ഈ nucleophile will get stabilized or solvated by this solvent molecules. നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒക്കെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എന്തുണ്ടാവും, സോൾവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആസ് എ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ്, ഒരു ഷീറ്റ്, ഒരു കവറിംഗ് ആണ്. സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന് this cannot go and approach to the alkyl halide. ഹാലൈഡിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് സോൾവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്താക്കി വെച്ചു നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ cannot approach the carbon atom of the alkyl halide effectively. അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും, വലിയൊരു ബൾക്കിനെസ് ഉണ്ടാവും, വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തം എടുത്തിട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളാർ പ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് SN2 മെക്കാനിസം. പകരം പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് DMSO, ഡൈമീഥൈൽ സൾഫോക്സൈഡ്, ഇതാണ് DMSO എന്ന് പറയുന്നത്, 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് DMSO. അതുപോലെ ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ് എന്താ, HCO NH2 ആണ് ഫോർമമൈഡ്. ഓക്കെ, അതിന് 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും, ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആൾക്കാരും പോളാർ ആണ്, ബട്ട് ദേ ആർ പ്രോട്ടിക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ എന്തില്ല, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന് പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മുകളിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സോൾവേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ പോളാർ പ്രോട്ടിക് അപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ് കേസിൽ എന്തില്ല, there is not the possibility of the formation of hydrogen bonding is
nullified. Okay, അത് ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. SN2ന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, next is solvent കഴിഞ്ഞു. Next is effect of nucleophile. Normally basicity parallels nucleophilicity. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് നോർമലി സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ SN2 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് SN1ഉം SN2ഉം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു വാട്ടർ ജസ്റ്റ് വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ റിയേജൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് OH മൈനസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഇവിടെ OH മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഫേവേഴ്സ് SN2 whereas weak base favors SN1. ഓക്കെ, അതാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൽ തന്നെ ഹാലൈഡ് അയോൺ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വരുന്ന ഇൻകമിംഗ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിട്ട് ഹാലൈഡ് അയോൺ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ആണ് എന്ത്? അയഡിൻ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി, ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിറ്റി ആൻഡ് ബേസിസിറ്റി. അത് അപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സിലേക്ക് ശരിയാണ്. പോളാർ അപ്രോട്ടിക് സോൾവെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആരെയാ? DMF, DMSO എക്സെട്ര. അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ശരിയാണ്. ബട്ട് നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ടർ, അമോണിയ, ആൽക്കഹോൾ, അങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ ഓർഡർ ഇസ് റിവേഴ്സ്ഡ്. ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഏറ്റവും എന്ത് കുറവ്? ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ആൻഡ് ബേസിസിറ്റി കുറവ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയഡിൻ ആണ്. ഇതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എന്താ? ഫ്ലൂറിൻ ഗെറ്റ്സ് ഈസിലി സോൾവേറ്റഡ്. F- നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്, സൈസും കുറവാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾവേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഹാലൈഡ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലെത്തി. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ? ദ ബൾക്കിയർ ദ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ദ മോർ ഈസിലി ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഏതിന്റെ കേസിലും സെയിം ആണ്, എലിമിനേഷന്റെ കേസിലും ഇത് ബാധകമാണ്. എന്താ? when you discuss the nature of the leaving group, നമ്മൾ ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അയോഡൈഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വേഗം പുറത്തേക്ക് പോവുക. എലിമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഓർഡർ ഇസ് ദ സെയിം. ഫ്ലൂറൈഡ്സ്, ക്ലോറൈഡ്സ്, ബ്രോമൈഡ്സ് ആൻഡ് അയോഡൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അയോഡൈഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ലീവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്കറിയാം. പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് SN2 മെക്കാനിസം. ടെർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഓൾവേസ് ഫോളോസ് SN1 mechanism, whereas secondary it can be either SN1 or SN2, and this will be decided by the other factors such as the incoming nucleophile, the strength of the incoming nucleophile, the polarity of the solvent, etc. Okay, idana the three important points to be discussed regarding the mechanism of elimination and substitution reactions. Okay, so thanks for watching.